विद्महे ऊर्मिळानाथाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् स्वाहा। दाशरथाय विद्महे ऊर्मिळानाथाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ दाशरथाय विद्महे ऊर्मिळानाथाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् स्वाहा। दाशरथाय विद्महे ऊर्मिळानाथाय तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ दाशरथाय विद्महे ऊर्मिळानाथाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ दाशरथाय वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। हनुमत् लक्ष्मण सीता समेत कोदण्ड राम स्वामी देवताभ्यै नमः। नमस्ते भोर्गायो विष्णोरराजमसि विष्णो कृष्णमसि विष्णो तप्ते देविद्मरदसि पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से स्वाहा। मे पृथिवीमेष एता क्षेत्राय विष्णुर्मनषेदधस्यन् ध्रुवासो अस्य वीरयोजनासः पुरुक्षजमो सुधनिमाचकार स्वाहा। देवः पृथिवीमेष एता विचक्रमे सदत्तसम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु दमसप्तवीयान् शेषगृह्यस्तनाम स्वाहा। पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा। विष्णोः कर्माणि पश्यतो प्रदानि पस्पशे इन्द्रस्य युद्धस्य खा स्वाहा। विष्णोः परमं परमो सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरागः स्वाहा। तद्विप्रायो विमुञ्जवो जागृवारुं सस्वपिन्धरे विष्णोर्यत्परमं परं स्वाहा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं स्वाहा। नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणं परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणं परः स्वाहा। नारायणपरो ध्याताध्यानं नारायणं तिष्ठन्नाहारमजरं कविः हृदयवोर्ध्वमधस्याये रश्मयस्व सरन्ददा स्वाहा। संस्थापयति देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वन्यशिखा अनीयोर्ध्वार्धवस्थितः स्वाहा। मध्यस्था विद्युल्लेखे भास्वरा देवारशोकवन्तं मे वेदाभास्वत्यनुपमा स्वाहा। तस्याः शिखाया मध्ये परमात्माव्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः सः निःसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् स्वाहा। सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णविष्णुं ऊर्ध्वरेणं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः स्वाहा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा।
ఫోటో కదా మాది వీడియో. పునస్వాదిత్యా రుద్రావసవస్సమింధతాం పునః ఓం అహం రుద్రేభిర్వసోభిశ్చరామ్యహమాదిత్యేయుత విశ్వదేవైః అహం మిత్రావరుణో మాభిర్మహమింద్రాగ్నే అహమశ్వినో భాస్వాహ ప్రథమాయజ్ఞానాం కామారేణాం యాదం పురుషాభోరిష్టాత్రాం భోర్యా రేషయంతే స్వాహా నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం నారాయణం స్వాహా నారాయణ పరమో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరం బ్రహ్మదత్తం నారాయణ పర స్వాహా నారాయణ పరో ధ్యానం నారాయణ పరః యజ్జ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే వివ స్వాహా సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిదో సముద్రే విశ్వశంభవం స్వాహా పద్మరోష ప్రజీరాశయో హృదయంజాభ్యదో అథో నిశ్యామితస్యాन्दోనాభ్యామరిష్ఠుతే స్వాహా కాలమాలకులం భారే విశ్వస్యాయతనం మహదాన్నే సుజనగో సోక్ష్మన్నస్మయా సర్వం ప్రతిష్ఠితో తస్య మధ్యే మహానజ్ఞర్విశ్వాజ్ఞర్విశ్వదామన స్వాహా స్వాగ్రభమివజం తిష్టన్నాహారమజనః కవిః దివ్యగవార్తనభస్తకः తస్య మధ్యే వందిశిఖామణియోద్ధావ్యవస్థిత స్వాహా విద్యుల్లేఖే మహాస్వర దేవారశోగమత్తన్మే వీరామः స్వస్త్యనోపమ స్వాహా తస్యాశిఖాయా మధ్యే పరమాత్మాన్ వ్యవస్థితः సత్బ్రహ్మసహితస్రేంద్రస్వరపరమస్వరాట్ స్వాహా యతమో సత్యం పరం బ్రహ్మ వరుణం విశ్వమింగళో ఓధరేదం వినో భాషం విశ్వనో వాయవై నమో నమః స్వాహా ఓం ఆశుశ్రిషా నారాయణానో వృషభోన యుద్మోఘనాఘనః క్షోభన శర్షణీనాం హస్తేన కృష్ణా స్వాహా తైసన సంగభే సర్గస్రష్టా శేషేంద్రో వరదేయారథేన రక్షోహ మిత్రాగో అపమాధమానః గోవిదం వక్రబాహుం జయ సమగ్ర ప్రవృణం తమోజసా దక్షిణాయజ్ఞ పురయతు సోమః ఇంద్రస్య కృష్ణోవరుణస్య రాజ్యాదిత్యానాం మరుతాగో సర్థముగ్రో ఓం ప్రేతజేదానరస్థిరావస్తంతు వాహవః ఓం విష్ణోర్మగం వీర్య బ్రహ్మజగంసితా పరమాణ్యవరమిచ్ఛాదయాం సోమస్వారాజామృతేనాభివస్థా యత్రబాణా సంపదంతి కుమారాని శిఖా ఇవ వదంతి పురుక్రమస్య దైవంగ మిథ్యా విష్ణో పరమేణ్యమర్థౌ సస్వాహా నమస్తు నమసత్తవేయాం దేశకృత్యస్య స్థలిరస్య నామ అతో దేవానందస్య నాగోసరే స్వాహా విచక్రమేశ్వర గోపాదాభ్యః ధారయన్ స్వాహా విష్ణు కర్మాణి పశ్యతి గదా ప్రణాని భస్మసే స్వయం సఖా
स्वाहा
కొంచెం ఉంటాను అన్నమాట. శ్రీ
జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై హనుమాన్ జై జై హనుమాన్ 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 జై శ్రీరామ్ జై 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 శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ 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 జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై 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 శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ 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 జై 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 శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్
श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, 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 राम लक्ष्मण जानकी। పెరుగు వెన్న మీ గడ రగించి పోదు కృష్ణ, రగించి పోదు కృష్ణ। మా పాలియ వేణు గోపాల కృష్ణ పాలంగి మడుగున దూకి, పాలంగి మడుగున దూకి గోపాల కృష్ణ।
ధన్యము రామ రామ రామయన్న రామచిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూరకున్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము రామ రామ రామయన్న రామచిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూరకున్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము రామ రామయన్న ఆశలయంతో ధన్యము వారధిని నిలిపిన ఆచలమెంతో ధన్యము రామ రామ రామయన్న రామచిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూరకున్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము రామ రామ రామయన్న రామచిలుక మధురాతి మధురము శ్రీకంఠక్షరాల మంత్రము సత్య ధర్మ శాంతి రాముని అవతారము రామ రామ రామయన్న రామచిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూరకున్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము రామ రామ రామయన్న రామచిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ క్రూరగొన్న చిట్టి గుడుత ధన్యము మమ పాపమపా గురుదేవా జల జనయన విధినముచి హరణముఖ విభుత వినుత పద పద్మా జల జనయన విధినముచి హరణముఖ విభుత వినుత పద పద్మా విభుత వినుత పద పద్మా మమ తాపమపా గురుదేవా మమ పాపమపా గురుదేవా మమ తీసుకుంటాను మళ్ళీ పూలు అందులో పూలు అర్చన చేస్తారు అన్న కూర్చోండి మమ్మల్ని తీసుకుంటాను కూర్చోండి మళ్ళీ చెప్పినప్పుడు అదే చెప్పినప్పుడు
ప్రారంభం చేసుకుని స్వామివారిని నిన్న రాత్రి శయ్యాధివాసం చేసి అంటే నిద్రావస్థలో తీసుకుని వచ్చి ఉదయం యాగశాల హోమాలు మహాపూర్ణాహుతితో కుంభాభిషేక కార్యక్రమాలంతా కూడా సమాప్తం చేసి ఇప్పుడు శాంతి కళ్యాణము అంటారు. శాంతి కళ్యాణం అంటే కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కొన్ని విశేషమైనటువంటి సూత్రంతో శాంతి కళ్యాణం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంతసేపు ఆ వేదంలో ఉన్నటువంటి శాంతి మంత్రాలు, ఉగ్ర మంత్రాలు చక్కగా మధ్యలో వస్తుంది కూర్చోండి. ఉగ్రమైనటువంటి మంత్రాలు అవన్నీ కూడా విశేషంగా చేశారు. ఇప్పుడు స్వామివారికి ఏం చేయాలంటే మనందరినీ స్వామివారికి బ్రహ్మచారిగా ఉంటే శ్లోకం ఉంది, బ్రహ్మచారి శతమకట అని. బ్రహ్మచారి ఎవరు ఆపేవాడు. పెళ్ళైతే భార్య తర్వాత సంతానం ఇట్లా ఒక ఆపడానికి కానీ ఒక బాధ్యత కానీ ఉంటుంది కదా సహజంగా. ఇంకా మీ భాషలో చెప్పాలంటే భార్య ఇస్తే భయం వస్తుంది, అంతేకాదు మీ భాషలో చెప్పాలంటే భార్య ఇస్తే భయం వస్తుంది. ఆ బాధ్యత అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు శాంతి కళ్యాణం స్వామివారికి యజ్ఞోపవేత కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుని స్వామివారి యొక్క ఆయన ఎవరు, ఆయన గోత్రము, అమ్మవారు ఎవరు, అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చక్కగా స్వామివారు చెప్తారు. శ్రద్ధగా వినండి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రామృత కౌండిన్యత్రయాభిరే ప్రవరాన్విత వరిష్ఠద గోత్రోద్భవాయ అజ మహారాజ వర్మణః పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రామృత కౌండిన్యత్రయాభిరే ప్రవరాన్విత వరిష్ఠద గోత్రోద్భవాయ దశరథ మహారాజ వర్మణః పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రామృత కౌండిన్యత్రయాభిరే ప్రవరాన్విత వరిష్ఠద గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ. ఎవరండి? కాదు, మన దేవాలయంలో స్వామివారి పేరు ఏ పేరు? కోదండ రామస్వామినే వరాయ. చూడండి, స్వామివారు కొడుకున్నటువంటి స్వామివారు వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్య ఆ యొక్క ముగ్గురు ఋషులతో కొడుకున్నటువంటి వారు స్వామివారు
వారు వశిష్ఠ గోత్రానికి చెందినటువంటి వారు స్వామివారు. ముత్తాత గారి పేరు నాభాగరాజ మహారాజు, అట్లానే తాతగారి పేరు అజ మహారాజు, అట్లానే తండ్రి గారు దశరథ మహారాజు యొక్క పుత్రుడే రామచంద్రుడు. స్వర్ణరూప మహారాజ వర్మణో సాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత హ్రస్వరూప మహారాజ వర్మణ పౌత్రీ సాయాస్య సాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత అఖిలాండ గౌడి బ్రహ్మాండ నాయకి లక్ష్మీ స్వరూపిణి. ఎవరు అమ్మవారు? ఉన్నటువంటి అమ్మవారు గౌతమ అయాశ్వత్రయార్షే ప్రవరాన్వితమైనటువంటి అమ్మవారి గోత్రము గౌతమ గోత్రము. ముత్తాత గారి పేరు స్వర్ణరోమ మహా శర్మనుడు. తాతగారి జనక మహారాజు యొక్క పుత్రి శ్రీ లక్ష్మీ స్వరూపిణి అయినటువంటి సీతా మహారాణి కన్యా. జై బోలో సీతమ్మ తల్లికి, జై బోలో సీతమ్మ తల్లికి. గోవిందా శ్రీనారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య అచింత్య ప్రేమాస్య ఖండయోర్ మధ్యే అతడమిదం సుదరదర సాదర మహాదల పాదాల సర్వలోకానామలో భాగే భూలోక భూలోక స్వర్లోక మహర్లోక జనలోక తమోలోక అష్టదిక్కాలోకానందితే ఇంద్రాగ్ని వరుణ వరుణవాయు కుబేర ఈశాన్యామి అష్టదిక్పాలకపాలితే శామ చతుస్సావృందం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. ఓం నామ సంవత్సరే ఉత్తరవాసరస్తు శౌర్యాశ్రయకాయ శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయ అస్యాం శుభలేఖౌ. చక్కగా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని మొదటగా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ నుంచి చిన్న పిల్లల పేర్ల వరకు అందరూ కూడా చెప్పుకోండి. అందరూ స్వామివారి సంకల్పం చెప్తారు, మీరందరూ కూడా పలకండి. జన్మసు జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఇహ జన్మని చ ఏతతు ఏతతు క్షణ క్షణ పర్యంతం పర్యంతం బాల్య బాల్య యౌవన యౌవన కౌమార కౌమార వార్ధకేషు వార్ధకేషు రహసి రహసి ప్రకాశే చ ప్రకాశే ఆవృత్త ఆవృత అనావృత్త అనావృత మహాపాతక మహానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం సర్వేషాం పితॄణాం పితॄణాం నరకాది నరకాది కుంభీపాక కుంభీపాక లోహితధామ లోహితధామ ఆతప సంఘాత ఆతప సంఘాత వివిధేభ్యో మోద ఆమోద ప్రమోద ప్రమోద సమ్మోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య వైకుంఠాఖ్య లోకేషు లోకేషు ఆలోక్య సాలోక్య సామీప్య సామీప్య సాయుజ్య సాయుజ్య చతుర్విధ చతుర్విధ మోక్ష మోక్ష ఫల ఫల సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం అగ్నిష్టోమ అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ ఆత్యోర్యామ శాంతపన శాంతపన అశ్వమేధ అశ్వమేధ శతక్రతు శతక్రతు యజ్ఞ యజ్ఞ ఫల ఫల అవాప్తి అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మి సాలంకృత కన్యాదానం కరిష్యే. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం కృష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీషయా కన్యాదానమో. జై శ్రీరామ్ అంటూ నిదానంగా గట్టిగా చెప్పడం జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ స్త్రియాయ దాసమో కామస్య సత్యమానందం స్యానాగ్నే భాదేహమాన మోరత్వమోదహానందః విష్ణయోర్మేధస్తవః సుద్వేవకామస్య సంవ్యాని ఉత్తరీయ ఆభరణాభ్య ఇమే అక్షరాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షరాన్ సమర్పయామి
हरिद्रा कुंकुमतो चूर्णं समर्पयामि आभरणात्मजाक्षरान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम श्री नमः ओम सर्वे नमः ओम महाकाय नमः ओम आदे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्माय नमः ओम सुते नमः ओम स्वाहाय नमः महालक्ष्मी नमः भाग्यवरे महादेवी महालक्ष्मी नमः वाद्यं प्राणाय परमात्मा पुष्पाक्षरान् చేస్తాం మనం కన్యాలకి అబ్బాయి పెళ్లి కొడుక్కి అట్లా అందరూ మాంగళ్యం తాకి కట్న కానుకలు రాముల వారికి ఎంత ఇస్తారో చూద్దాం. అందరూ తాకండి యథాశక్తి దాంట్లో మాంగళ్యం మీద స్వామివారి మీరంతా కూడా అమ్మవారి వైపు స్వామివారి గోవింద నామాలు చెప్తారు. చక్కగా అందరూ చెప్తూ తాకండి. శ్రీనివాస గోవింద ఒకటి సభలో నలుగురు ఉన్నప్పుడు నలుగురు ఒకే లైన్లో పోవాలా. మనం ఇంట్లో పాడంటే అన్ని చోట్ల ఉండకూడదు. స్వామివారు చెప్తారు మనం ఆయన పాట మనం ఫాలో చేయాలి. శ్రీనివాస గోవింద శ్రీనివాస గోవింద వత్సల గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురతి నివారణ గోవింద దిశ పరిపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద భద్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోపీజనలోల గోవింద పాండవ ప్రియనే గోవింద మత్స్యోదన హరి గోవింద వరాహన సింహ గోవింద వామన భృగురామ గోవింద బలరామానుజ గోవింద కల్కిధర గోవింద వేణుపామయ గోవింద వెంకటరమణ గోవినాయక గోవింద చితపరిపాలక గోవింద దరిద్ర జన పోషక గోవింద ధర్మ సంస్థాపన గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద శరణాగత వత్సల గోవింద కరుణా సాగర గోవింద కమలదలాక్ష కామిత ఫలద గోవింద పాప వినాశక గోవింద పాహి మురారే గోవింద శ్రీముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద ధరణీ నాయక గోవింద దినకర తేజ గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద అభయహస్త గోవింద అక్షయ వరద గోవింద శంఖచక్రధర గోవింద శాంతగదాధర గోవింద విరజాతిరస్త గోవింద విరోధిమర్దన గోవింద కాలగ్రామధర గోవింద లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద ఆవన్నివారణ గోవింద దండగిరీట గోవింద రామానుజన గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద
గోవిందనామ జపం చేసుకున్నాం. ఒక చిన్న విషయం చెప్పుకొని తర్వాత కార్యక్రమం వెళ్దాం. మన గ్రామంలో అందరూ కూడా చక్కగా ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా సహకరించి 98% కార్యక్రమం పూర్తయింది. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే, మనందరికీ కూడా గజేంద్ర మోక్షం కథ తెలుసు కదండి. గజేంద్ర మోక్షంలో ఏం జరిగింది? త్రికూట పర్వతం అనేటువంటి పెద్ద పర్వతంలో ఒక పెద్ద ఏనుగు ఉన్నది. ఆ ఏనుగు ఎంత పెద్దగా ఉందంటే ఆ త్రికూట పర్వతం అంత ఉంది. ఆ ఏనుగుకి 1,00,000 మంది ఆడ భార్యలు ఉన్నారనమాట. ఆ ఒక ఏనుగుకి 1,00,000 మంది భార్యలు. అవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉండిపోయాయి. దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ ఏనుగు ఏం చేసింది? ఆ చెరువులో లోపలికి పోయింది. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఆ లోపలికి పోయి అక్కడ నీళ్ళలో అంతా తొక్కుతుంటే అందులో ఉన్న జంతుజాలాలంతా కూడా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈ ఎండ్రకాయలు అన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి బొక్కల్లో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాయి. చేపలు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అట్లా వెళ్ళిపోతుంటే ఒక మొసలి వచ్చి ఆ ఏనుగు కాళ్ళు పట్టుకున్నది. మామూలుగా అందరూ చెబుతుంటారు ఏనుగు బయట ఉంటే చాలా బలవంతమైంది, మొసలి నీళ్ళలో ఉంటే బలవంతం. ఆ మొసలు బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, కుక్క దగ్గర కూడా చనిపోతుంది అని ఒక సామెత. అంటే పెద్దలంతా పూర్వం చెప్పేవాళ్ళు కదా. ఈ ఏనుగుకి నీళ్ళలో బలం, 10 లక్షల ఏనుగుల బలం ఆ మొసలుకు ఉంటుంది. ఈ ఏనుగు ఏం చేసింది అంటే అంతా నాశనం చేసుకుంటే ఆ మొసలు నుంచి కాళ్ళు పట్టేసుకుంది. ఆ మొసలు కలపని నాకు ప్రార్థించింది, నాకు 1,00,000 మంది భార్యలు ఉన్నారు, నన్ను కాపాడు అని. ఆయన వినపడిందా? ఆయన వినపడుతుంది కానీ వినిపించుకోలేదు. ఏంటండి? ఆయన వినిపించుకోలేదు. అలాగా మన దానికి వద్దాం. ఇప్పుడు ఆ ఏనుగు గురించినే మనం అన్నమాట. మన పరిస్థితి కూడా దగ్గర అలానే ఉంటుంది. ఏంటి? ఆ ఒక ఏనుగుకి 1,00,000 మంది భార్యలు అని చెప్పాం. ఆ 1,00,000 మంది భార్యలు ఏం చేశారు? భర్తతో పాటు నీళ్ళలోకి వచ్చాయా? అదే అన్నమాట. ఒక మనిషికి భార్య భర్త భార్య ఎవడైనా కూడా ఒక పరిమితి వరకే, అంతే కదా. ఆ పరిమితి వరకే ఆ మగ ఏనుగు పొలంలోకి పోయినా కూడా ఆ భార్యలు అనే వాళ్ళు లోపలికి రాలేదు. అదే ప్రారంధ కర్మ. అలాగే ఒకటే పోయింది అంతే. అది మంచికైనా చెడుకైనా ఎడిపోయినా కానీ ఎవరెవరు ఎంత రావాల్సిన వాళ్ళు అంతవరకే రాగలుగుతారు, మించి రారు. ఆ మించిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి నా గర్వం ప్రదర్శించుకుంది ఏనుగు కూడా. నాకు అదే 1,00,000 మంది భార్యలు ఎన్ని చేసినా కూడా రాకపోయేసరికి ఆ ఏనుగుకి తత్వం బోధపడింది. ఇలా పైకి ఎత్తేసి, నీవే తప్ప ఇత పరం మెరుగా, నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు లేరు స్వామి, నా శక్తి నా దగ్గర లేదు, నన్ను నువ్వే కాపాడాలి. ఫస్ట్లో ఏమి నాకు ఇంతున్నాయన్నది కాస్త నా దగ్గర ఏమీ లేవు, నువ్వే తప్ప అని 2 చేతులు అలా చేతులు పైకి జాపేసి రావే ఈశ్వరాన్ని పిలిచేటప్పటికి అప్పటిదాకా వినిపించుకోలేదు. ఎవరండి? స్వామివారు వినిపించుకోలే, వినపడక కాదు, వినిపించుకోవాలి. చక్కని ఇంకా వచ్చేస్తాడు బుల్లెట్ బండ్లో స్పీడ్గా వచ్చేలాగా. కానీ భక్తులు పిలిచాడని పరిగెత్తి వచ్చాడనమాట. ఆ విధంగా ఒక క్షణం మనం కూడా ఆ ఏనుగు దగ్గరలో ఉన్నట్టే భావించుకోవాలి. అర్థమైందా? మనం కూడా ఎంతసేపు గోవిందా గోవిందా అన్నాం, మీరు వాళ్ళు చెప్పండి అన్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు, అంతా అయింది. కానీ ఆ క్షణం ఏనుగు కూడా ఆ క్షణం స్వామి అని పిలిచింది. ఆ స్వామి అని నన్ను పరిగెత్తి వచ్చాడు. ముందు చేసిన బంగారు గాజులు అవి ఇవి నాకు 1,00,000 మంది భార్యలు నాకు రాలేదు కదా, మనం కూడా అలానే చేసాం ఎంతసేపు. అవునా? గట్టిగా గోవిందా గోవిందా మీరు చెప్పిన గోవింద నామం మాకే వినపలేదు స్వామి, మాకే వినపలేదు. మా ముందున్న స్వామివారికి ఇంకే వినపడుతుంది, మాకు వినపలేదు. ఈ ఆట సరిపోదు, 2 చేతుల్లో పైకి ఎత్తుకోవాలి.
స్వామి అమ్మవారి మాల దారిపోయింది. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రామభద్రాయ నమః. ఓం రామాయ నమః. ఓం మంగళాయ నమః. ఓం శరణీ వల్లభాయ నమః. పూలేండి అమ్మ, పూలంతా ఇవ్వండి. జనార్దనాయ నమః. దాంతాయ ఆత్మనే నమః. ఓం సత్యవాదే నమః. ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః. ఓం సత్యప్రదాయ నమః. ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః. ఓం సత్యప్రదాయ నమః. సదా హనుమదాయ నమః. సప్తదాన ప్రవర్తే నమః. వేదాంత సారాయ నమః. వేదాంతాయ జగద్గురవే నమః. ఓం జగద్వ్యాపినే నమః. సర్వదేవాయ దేవాయ సర్వదేవస్తుతాయ నమః. సౌమ్యాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః. చెప్పండి. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమో నమః. కస్య పుత్రి సీతాంగన సుందర కోమలాంగి భూగర్భజాత భువనైకమాత వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణో మమ అస్మాతు కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష శ్రీరామచంద్ర కోదండ రామ స్వామినే నమో నమః. పూర్ణంగా ప్రార్థన చేసుకోండి. సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి ఫలితం మన సహకుటుంబానికంతా కలిగి మన సహకుటుంబము, మన గ్రామము, మనం చేసేటువంటి వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా కటాక్షాలను కలిగి రాముల వారి అనుగ్రహం మన సహకుటుంబానికి కలగాలని సంపూర్ణంగా ప్రార్థన చేసుకోండి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.
కంకణం కట్టుకున్న స్వామి దగ్గర ప్రసాదం తీసుకుంటే అయిపోయిన తర్వాత కంకణం కట్టుకున్నారు కదా మీరు తొందరపడద్దండి అందరూ ప్రసాదాలు నింపుకోండి వేస్ట్ కాకూడదు. ప్రసాదం తీసుకున్నావా? మొత్తం తినేయాలా? ప్రసాదం ఇస్తాడు. తగ్గించి పెట్టకూడదు ఆయన, వేస్ట్ కాకూడదురా రాజు. అయ్యో
అమ్మ ఆ పానకు కొంచెం జరుపుకున్నాం అట్లా వేస్ట్ అయితే చేయండి కావాలన్నాడు మళ్ళీ కూడా అడిగి తీసుకొని ఇబ్బంది లేదు పడేసే పని లేకుండా పడేసే పని లేకుండా తినగలిగిన వాడు కావండి మళ్ళీ రెండోసారి అడిగి కూడా పెట్టండి అందరికీ లిమిట్గా అరగంటే ఇదైతే ఇంకొంచెం ఎత్తుకు దానికి ఏముంది తెల్లారి నుంచి ఒకపోద్దు ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నాము ప్రసాదం జరుపుకోండి కొంచెం ప్రసాదాన్ని మా ఏమన్నా జరుపుకుంటే కదా ఏడ పెట్టాలి నేను కిరణ్ ఒకవేళ ఏడో ఆడ కప్పులు ఉంటాయి చూడ నాకు అన్న కొంచెం జరుపుకోండి జరుపుకున్నట్టు వీడికి వీడికి ఒక ప్లేట్ ఇస్తారు వీడికి ఒక ప్లేట్ తీసుకోనే భాగ్యలక్ష్మి సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మి శమాయ సమారోగ్యమానం మహీయతే ధాన్యం ధనం వశం లక్ష్మీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర ప్రసాద సిద్ధిరస్తు సర్వేషాం సహ కుటుంబానాం ఆర్కే శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా వ్యవసాయ ఉద్యోగ వ్యాపారాభివృద్ధిరస్తు గృహే ధన కనక వస్తు వాహన సమృద్ధిరస్తు సంపూర్ణ శ్రీరామచంద్ర స్వామి దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా సేవా సంపూర్ణ యోగ్యత సిద్ధిరస్తు సత్య సంతు ఎట్లానే స్వామివారి రాములవారి సేవలో మనంతా కూడా చూస్తా చక్కగా వృద్ధి చెందాలని వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పండితులే. ఆ పండితులంతా కూడా చక్కగా ఈ 3 రోజుల పాటు మన గ్రామంలోనే ఉండి ఈ యొక్క కార్యక్రమం అంతా కూడా చేసి మీ అందరికీ కూడా ఆ యొక్క ప్రసాదం అక్షత రూపంలో మీకు వేసి మేము చేసినటువంటి ఆ యొక్క అభిషేక పూజ హోమం అంతా కూడా ఆ ఫలం మీకు మీ సహకుటుంబానికి కలగాలని వేద పండితులంతా కూడా ఆశీర్వాదం చేయడం జరిగింది. సత్య ఇప్పటికీ ఈ కార్యక్రమం సంపూర్ణమైంది. ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి 41వ రోజు వరకు కూడా స్వామివారి యొక్క ప్రతిదినం కూడా అభిషేకం ఓన్లీ పాలతోనే చేసి 41వ రోజు ఏదైతే వస్తుందో ఆ రోజు మళ్ళీ మండల అభిషేక కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది. ఇవాళ ఎట్లయితే వచ్చారో అట్లా అదే రోజు కూడా మనం ఆ 41వ రోజు తర్వాత ఒక మంచి రోజు చూసి లేదా 41వ రోజు కూడా బాగుంటే ఆ రోజు చక్కగా పెట్టుకుని ఆ పూజ ఒక చిన్న ఇక్కడ లోపల హోమం అనేటువంటిది ఉంటుంది చేసి స్వామివారికి అంటే సంపూర్ణ 41 రోజుల పాటు కళలన్నీ ఆవాహన అవుతాయి. ఆ కళలన్నీ కూడా ఆవాహన చేసి మళ్ళీ అభిషేకం చేస్తే అక్కడ ఇంకా సంపూర్ణంగా మామూలుగా మళ్ళీ ఇంకా పుష్కర కుంభాభిషేకం మళ్ళీ ఇంకో 12 సంవత్సరాల తర్వాత మన కొడుకులో కార్యక్రమంతో మీ గ్రామం అంతా కూడా క్షేమంగా ఉండాలని చెప్పి ఆశీర్వదించారు. చేసుకోవచ్చు
రేపు నుంచి అభిషేకం చేయాలన్నాను కదా, మళ్ళీ అంత పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, చక్కెర, ఎర్రనీలకాయలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. క్షీరంతో చేస్తే చాలు. శ్రీరామనవమికి మళ్ళీ మామూలుగా చేసుకోవచ్చు, రేపు నుంచి కూడా చేయొచ్చు, అంత అవసరం లేదు. శ్రీరామనవమి విశేషమైన రోజుల్లో మీరు మళ్ళీ దానికి ఏదేం ఇబ్బంది ఏం లేదు. శనివారం చేస్తాము. అట్లుగా ఈ యొక్క మండలాభిషేకం ఉంటే ఈ 41 days ఒక రకంగా జరగాల. శ్రీరామనవమి చేయండి, శనివారం విశేషంగా మేము చేస్తాము, విశేషంగా చేసుకోవచ్చు. మినిమం పాలతో అయినా చేయాలి. పాలతో జరగాల. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇంటి వాళ్ళు దంపతులుగా చూసుకొని చక్కగా ఆ వడపప్పు ఇవన్నీ కూడా బయట పనిచేసేసి బాగా చక్కగా చేశారు స్వామి. కూడా మా గ్రామం తరఫున ధన్యవాదాలు. సంతోషం.